नमस्कार मु जुलोस सार आपण मानकु स्वागत जनाऊछि जुलोस सार यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे सप्तम श्रेणी रे जो रही वीर सुरेंद्र साय वीर सुरेंद्र साय रो जते सब प्रश्न उत्तर रही आज आमे आलोचना करिबा। ओके अच्छा ए वीर सुरेंद्र साय को लेखिचंती के दास बेनहुरु। ओके आसो आर प्रश्न उत्तर सब आलोचना करिबा। फास्ट देखिबा कौन एक नंबर कौन देला सुरेंद्र साय काहेकि गण विप्लव करिथिले निजर जन्मभूमि संबलपुर को विदेशी इंग्रेज शासक कबलरू छड़ाई आनी स्वाधीनता देवा पई सुरेंद्र साय गण विप्लव करिथिले। तापर देखिबा ख पथी विद्या शिक्षा अपेक्षा पिला दिनु से केउ शिक्षा को भल पाउथुले सुरेंद्र साय पथी विद्या शिक्षा अपेक्षा पिला दिनु विभिन्न प्रकार शारीरिक कौशल शिक्षा को भल पाउथुले फल शरीर चर्चा घोड़ा दौड़ स्वर संधान तरबारी चालना आदि विद्यारे से असंभव पटुता लाभ करिथिले। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ग कौन कहिछि से कहा को बा होइथिले सुरेंद्र साय छोट नागपुर अधीनस्थ गांगपुर राज्यर हाथीबाड़ी जमीदारंक कन्या को बा होइथिले। तापर देखिबा घ तांको पुओंको नाम कौन सुरेंद्रंकर एकमात्र पुत्र थिले एवं ताहार नाम थिला मित्रभानु साय। तापर देखिबा से क्यों जेल ले आजीवन कारादंड भोगिथिले सुरेंद्र साय मध्य प्रदेश अंतर्गत असुरगढ़ जेल रे आजीवन कारादंड भोगिथिले। तापर देखिबा संबलपुर राजवंशर जमीदारंक भितरे काहेकि कंदल चलीथिला सिंहासन अधिकार को नहीं संबलपुर राजवंशर विभिन्न जमीदारंक भितरे कंदल चलीथिला। तापर देखिबा नारायण सिंह किए से कहा उपरे अतर्कित आक्रमण करी परास्त करिथिले नारायण सिंह थिले बरपाली जमीदार भवानी सिंह काका इंग्रेज माने तांकु 1833 मसीहा अक्टोबर 11 तारिख रे संबलपुर राजगादी रे बसाइथिले से इंग्रेज मानक साहाय्य रे सुरेंद्र सायଙ୍କ उपरे अतर्कित आक्रमण करी तांकु परास्त करिथिले। तापर देखिबा 2 नंबर देइचे कोन 2 बा 3टी वाक्यर उत्तर लिखिबा। 2 नंबर क सुरेंद्र सायଙ୍କ परिवार रे किए किए रहुथिले तांको बापा ओ मांको नाम कौन सुरेंद्र सायଙ୍କ परिवार रे रहुथिले तांकर 6 भाई ओ गोटे भौणी तांको बापांको नाम धर्म सिंह ओ मांको नाम रेवती देवी। तापर देखिबा प्रश्न नंबर ख कौन कहला नारायण सिंह राजा हेला परे काहेकि चारिआडे असंतोष देखा देला नारायण सिंह थिले प्रजांकर स्वार्थ विरोधी केवल इंग्रेज सरकार ओ केतेक प्रभावशाली व्यक्ति को छाड़ीदेले संख्यागरिष्ठ आदिवासी संप्रदाय प्रति से संपूर्ण उदासीन थिले तेणु नारायण सिंह राजा हेला परे चारिआडे असंतोष देखाइथिला। तापर देखिबा ग कौन कहिछि ना सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल रु संबलपुर फेरिला परे कैप्टेन ली काहेकि आतंकित होई पड़िले सुरेंद्र साय थिले जड़े अनन्य संग्रामी संबलपुर प्रजा मानकर ओ गंतिया जमीदारंकर से आंतरिक समर्थन लाभ करुथिबारु से कौनसी समय से संबलपुर रे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे संग्राम करिवार संभावना थिला
ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଫେରିଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଘ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁ ସବୁ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ତତ୍କାଳୀନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଜାମାନେ ଏଥିରେ ସହାୟତା କରିନଥିଲେ। ଥରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1200 ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲିଙ୍କ ନିକଟରେ କାରାଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କୌଶଳ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଚକ୍ଷଣମତୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ସେଠାରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ କିଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ 1857 ମସିହା ହୋଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଓ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଲାସା କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମଧ୍ୟ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ଖଲାସ କରିହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କହିଛି ପ୍ରାୟ 80ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ'ଣ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଲେଖ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଣବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ଏହି ନୀତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ନେଇ ସେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖି ସମ୍ବଲପୁରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ତାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ମେଜର ଇମ୍ଫଙ୍କ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ନେଇ ନିଃସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ବାଘ ଭଳି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1864 ମସିହାରୁ 1884 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ କାରାଗାର ଭିତରେ ରହି 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବଶବର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୀକାର କରି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ମେଜର ଇମ୍ଫ କେଉଁ ସବୁ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ରଣସଜ୍ଜା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଦେହୀ ଡାକରାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରମାଦ ଗଣିଥିଲେ। ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବା ପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। 1881 ମସିହାରେ ମେଜର ଇମ୍ଫ ନୂଆ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ସହ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ ସିପାହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସହକର୍ମୀ, ପୁଅ, ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଏକାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରାୟ 150ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନ କିପରି କଟିଥିଲା? ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବିପ୍ଳବୀ ମନୋବୃତ୍ତି ପିଲାଦିନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି
ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭାବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏକ ଅଲିଭା ଦ୍ୱୀପର ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ଘଟଣାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ପରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। 1857 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶତସିଂହର ବଳ ନେଇ ଲୁଚି ଛପି ଇଂରେଜ ସରକାରୀ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା, ଗନ୍ତିଆ ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ 1200 ସୈନ୍ୟକୁ ଧରି ସେ ବିପ୍ଳବ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମେଜର ଇମ୍ଫଙ୍କ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗି 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପକାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ବାଏ ବାଏ।